हेलो, आवाज आ रही है? हॅलो सर, आवाज येतोय का? हो, आवाज येतोय. जोशी सर हो हो, येतोय. हा ठीक. येस.
हेलो हेलो बड़े भाऊ अपने कॉलेज की
ठीक ठीक ठीक, चालेल, ओके. हो हो, मला माहित आहे ना. जोशी सर, नमस्कार. सर नमस्कार, सुस्वागतम. वेलकम सर. थोडा वेळ आहे का अजून? सर 11 वाजता सुरू करू आपण. एक 8-9. वेळ आहे का? हो, 8-9 मिनिट आहेत आपल्याकडे. ओके ओके 11ला सुरू करूया. ओके, मग लॉग आउट करतो आणि परत जॉईन होतो. ओके सर.
से ले लेना। हाँ वो समझ को बोल ये पानी अंदर है। आप क्या नहीं अरे सर, पैठनकर सर, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही पैठनकर सर, इज इट ऑडिबल? है। यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल, आई एम ऑल्सो ऑडिबल, मे बी। रणीकर सर, सुरू करायचं? सांगा करा करा गेला आवाज सुस्वागत. Welcome all the dear participants and dignitaries at the platform of Sri Gajanan Shikshan Prasarak Mandal, Yeldari Camps, Toshniwal Arts, Commerce and Science College, Sengaon. Today, the program organized by the Department of Library and Knowledge Resource Center, that is e-resources management. The e-resources has become very essential since we have been witnessing this COVID from the last 1 year. So we come to know about the importance of having an e-resources. Although the e-resources are already present there from a long being, but their use, their surfing and their application in teaching fraternity is necessity to be known to every faculty members and even to the students also. Taking this as an advantage, we have tried to organize a webinar on e-resources management. For today's webinar, the chairperson for this session is the principal of our institution, Honorable Sri S.G. Tarnikar sir. The chief guest, the chief speaker for this program, Dr. P.B. Ghante, librarian, Arts and Commerce College, Khapar, District Nandurbar. The patron for organizing this event, the chairman of Sri Gajanan Shikshan Prasarak Mandal, Yeldari Camp, Honorable Sri B.R. Toshniwal Bhau. The chairman, College Development Committee, Honorable Sri Raman Bhau Toshniwal. The chief guest for today, the secretary of Sri Gajanan Shikshan Prasarak Mandal, Honorable Sri U.M. Bhau Shelke. On behalf of Sri Gajanan Shikshan Prasarak Mandal, Toshniwal Arts, Commerce and Science College, I welcome all the dignitaries and participants over this e-platform. For introducing the preface of the program, I will like to call upon Dr. Rajiv Paithankar, the coordinator of this e-resource management event. Dr. Rajiv Paithankar. Yes. पैठनकर सर, यस सर, आवाज येतोय का? आपका वीडियो चालू करिए. यस.
हाँ सर, आप बोल सकते हैं। Welcome all of you. श्री गजानन शिक्षण प्रसारक मंडळ एलदरी कॅम्प. आपका आवाज थोड़ा सा कम हो रहा है पैठनकर सर, आवाज कम आ रहा है। Hello. हाँ सर। Yes. यस सर, यस सर। Okay. Welcome all of you. Good morning and welcome. Today, Sri Gajanan Shikshan Prasarak Mandal Eldari Camp, run Toshniwal College, Toshniwal Arts, Commerce and Science College, Sengao. We have organized a webinar on e-resource management. Our IQAC and Library Science Department is organizing this event. So we I request all participants as well as our honorable principal Tanikar sir, then our chief guest Dr. P.B. Ghante sir, uh, and all the participants, Dr. Joshi sir, IQAC coordinator. I am presenting my preface. We are living in hybrid generation. All education policy and all education system last 1 year we are going through hybrid situation, traditional education and online education, as well as library is also going through hybrid education. Traditional books, traditional journals we have in limited editions, but e-resources are very huge. In this COVID position, we use, we means all people. People means researcher, students, teachers, so and so. What is e-resources? E-resources means electronic resources. Which resource, त्याला आपण मराठीमध्ये संसाधन म्हणू. Which resource is used in electronic media is called e-resources. What is e-resources? E-resources are e-journals, e-books, CDs, DVDs, digital manuscripts, etc. etc. Why e-resources? E-resources ची आपल्याला गरज काय? Why e-resources? There are so many benefits. ज्याला आपण फायदे आणि तोटे म्हणू. तोटे कमी जरी असले तरी फायदे भरपूर आपल्याला गृहीत फायदेच धरावे लागतील. There are so many advantages of e-resources. It occupies space very few, then cost is very low, and all over world you can search your e-resources from your home, your office, and your traveling and etc etc etc. Then today's guest Dr. P.B. Ghante sir is delivering his lecture on e-resources. He has delivering all the concepts, links, as well as the importance of e-resources, the availability of e-resources, and you can download, you can print, you can flexibly surf the e-resources. So I express my thanks to all participants, all honorable persons, as well as my chief guest, Dr. P.B. Ghante, sir. And I express my slogan like in Hindi, Shairi, as you called in Hindi. This Shairi for P.B. Ghante, sir. हौसले बुलंद कर, हौसले बुलंद कर, रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा, अकेला तू पहल तो कर, काफिला मिल ही जाएगा. Thank you all of you. Thanks, sir.
Thank you, sir. Thank you for your fantastic preface of this program. This program is basically organized for getting to know about various e-resources that are present over there on either UGC portals or maybe on any other institutional portals. आता आपल्या ट्रेडिशनल मेथडला थोडासा फाटा देऊन आपण या ठिकाणी थोडा प्रोग्रामचं स्वरूप बदलतोय. एव्हरी टाइम वी आर लर्निंग दॅट द स्पीकर स्पीक्स फर्स्ट अँड देन द प्रेसिडेन्शियल ॲड्रेस इज देअर, बट ॲट दिस टाइम we are changing it to some different context. I would like to call upon to the today chairman of this event, the principal of our institution, Honorable Mr. S.G. Tarnikar sir, to provide the presidential address. Tarnikar sir. सत्रामध्ये सहभागी सर्व मान्यवरांचं मी तोष्णीवाल महाविद्यालयाच्या वतीने स्वागत करतो. आजच्या या चर्चासत्राला शिक्षण प्रसारक सचिव शेळके सर, स्थानिक समितीचे अध्यक्ष श्री रमणजी तोष्णीवाल, आयपीसीचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जोशी सर, कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर चर्चासत्र आयोजित करण्याला अनेक मर्यादा आलेल्या आहेत, परंतु या ऑनलाईन चर्चासत्राच्या माध्यमातून देखील आपल्याला महाविद्यालयाने गेल्या वर्षभर विविध वेबिनारचं आयोजन हे केलेलं आहे. तोष्णीवाल महाविद्यालय हे ग्रामीण आणि डोंगरी भागात (1452) विद्यार्थी हे शिक्षण घेतात. दैनंदिन अध्यापनाबरोबरच महाविद्यालय विविध कार्यामध्ये, सामाजिक उपक्रमामध्ये नेहमीच अग्रेसर राहत आलेला आहे. कयाधू नदीवर वनराई बंधाऱ्याची निर्मिती असो, कयाधू नदीचे रुंदीकरण खोलीकरण असो, नेत्र चिकित्सा शिबिर असो, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत असो, एवढंच नाही तर जे दिव्यांग बांधव आहेत यांच्यासाठी देखील महाविद्यालयाने शिबिराचं आयोजन हे केलेलं आहे. आजच्या या चर्चासत्राच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांना जे विविध ज्ञान प्राप्तीकरिता जे विविध ई सोर्सेस आहेत याची माहिती डॉक्टर घंटे सरांद्वारे दिली जाणार आहे. तेव्हा आपला सर्वांचा फारसा वेळ न घेता मी माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सर, धन्यवाद. तोष्णीवाल कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय हे केवळ विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे एवढाच उद्देश न ठेवता या विभागातील सर्व सामाजिक कार्यांमध्ये पण नेहमी अग्रभागी राहिलेलं आहे. द इन्स्टिट्यूशन फील्स प्राऊड टू बी अ पार्ट फॉर द सोशल डेव्हलपमेंट ऑफ दिस सेनगाव रिजन, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट. Now I'd like to call upon to one of my faculty member, the colleague Kendre sir, for introducing the today's chief speaker. Kendre sir. आवाज येत नाहीये केंद्रे सर.
आता येतो का आवाज? हा, येतो येतो. ओके सर, यू आर ऑडिबल येतोय नाउ. ना? Okay, okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you for giving me an opportunity to introduce today's speaker. Firstly, I would like to congratulate the organizing committee for choosing the perfect person for this today's webinar. Organizer correctly pick up the perfect person for today's webinar. Dr. P.B. Ghante sir is working as a librarian at Arts, Science and Commerce College, Khapar, district Nandurbar. Sir's educational qualification is, sir has completed his MA, MLib and ISc, MPhil, PhD as well as NET, SET, DCM, DFP, DGC and A. The total qualification list is really endless. Sir's teaching experience is total 15 years of teaching experience. The subject that sir has taught is research methodology. The research methodology is one of the best subject for making research versatile. Sir's area of interest is information science. And today, as convener said, that we are going through a hybrid period. In a hybrid era, it means we are going through offline as well as through online. And there are numbers of resources which were available on e-platform. So today, we are quite lucky that we have such a person who will guide us, who will enlighten us by their valuable guidance. Sir's area of interest is information science. Sir has authored 4 books on library information science by well-known publishers. Sir has edited 4 books on information science by well-known publishers. When we are discussing about research work, sir has published up till today more than 15 research papers, participated in many seminars, conferences, workshops, as well as in international conferences. Sir has presented a number of papers in the same. As well as sir gives their valuable guidance for the students who are working, who are doing their preparations in SET-NET. And under the supervision of sirs, 4 students are pursuing their PhD. So today we are quite lucky that such a huge personality is in between us. So it is not good to become a screen in between such a huge person and you all people. So may I stop here and thank you very much. Thank you, sir. सर आवाज येतो? Joshi sir, you are not audible. Yes. Thank you, Kendra sir. Thank you for introducing today's chief guest. Now I'd like to call upon the today's chief guest for e-resource management, Honorable Dr. P.B. Ghante sir, to please enlighten us with his views. Dr. P.B. Ghante sir. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. Shall I share my screen? Sir, just a moment, sir. Yes, sir. Now you can share your screen, sir. Sir, is it visible? It will come, sir. Just a moment, sir. It is there. It is showing that you have started screen sharing. Yes, sir. It is visible now. Okay. Thank you, sir. Very good morning to
all of you. Myself, Dr. P.B. Ghante, working as a librarian at Arts and Commerce College, Khapar, district Nandurbar. First of all, I am very much thankful to management and organizing committee of Shri Gajanan Shikshan Prasarak Mandals, Toshniwal Arts, Commerce and Science College, Shengaon district, Hingoli. The chief guest of this program, President Honorable Shri B.R. Toshniwal sir, Secretary Honorable Shri U.M. Shelke sir, and Chairman of College Development Committee, Honorable Shri Ramanji Toshniwal sir, Principal of the college, Honorable Dr. H.G. Talnikar sir, and Convener, Honorable Dr. A.R. Joshi sir, Internal Quality Assessment Cell Coordinator, IQAC Coordinator, and our Guru and guide, Honorable Dr. R.R. Paithankar sir, a librarian, and all the coordinators of the committee and participants and students. Very good morning to all of you. Today I am going to discuss my ideas, my thoughts with you on e-resource management. Today I am going to focus on e-resources. First of all, introduction of the e-resources, definitions, types of information sources, e-resources, types of e-resources, purpose of e-resources. Sir, sorry to interrupt. Can you make it as a presentation view? त्याला presentation मध्ये कराल का? मी याला पीपीटी शेअर करू का सर? हा, पीपीटी फॉर्म मध्ये, म्हणजे सध्या जे आहे का ते इंटरनेट फॉर्म मध्ये आलेलं आहे. ओके. सर शेअर झाली का पीपीटी? हो सर, हो, पीपीटी शेअर झालेली आहे. येस सर. ओके. हा सर, परफेक्ट. हा, ओके, थँक्यू येस सर. येस. आता दिसतंय ना सर? हो सर, हो. In this presentation, I am going to discuss with you introduction of the e-resources, definitions of e-resources, types of e-information sources, types of e-resources,
purpose of e-resources, need of electronic resources, structure of e-resources, basic requirement for accessing e-resources, features of e-resources, e-resources management, and finally my conclusions on this. The current evaluation in information technology brings major changes in the way of information communication. आपण सर्वजण जाणतोच IT इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ने सगळ्यांची लाईफ चेंज करून दिलेली आहे. त्याचा इम्पॅक्ट खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्या सर्वांच्या आयुष्यावर झालेला आहे आणि टीचिंग असू दे, लर्निंग असू दे, या सगळ्या गोष्टी ICTने चेंज केलेल्या आहेत. इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी डेव्हलप्स opened up new avenues to e-resources publication in a big way. E-resources is distribution of information in any electronic form such as CD-ROM, floppy disk, or magnetic tape, or across a computer network like e-journals, e-books, ETD, etc. Accessible dial-up, bulletin board, or online services. आपण सर्वजण जाणतोच की e-resources म्हणजे काय, की जे काही रिसोर्सेस आहे त्या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेसच्या माध्यमातून विविध मीडियाच्या माध्यमातून ती ई-रिसोर्सेस म्हणजे रिसोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस पोहोचली. जसे CD-ROM असेल, फ्लॉपी डिस्क असेल, मॅग्नेटिक टेप असेल, कॉम्प्युटरच्या साहाय्याने कॉम्प्युटरच्या साहाय्याने माहितीची डिसेमिनेशन करणे. In the age of ICT, users need information data in electronic form. Users search information on internet and retrieve information according to their needs. For providing better services to the users, a librarian should subscribe electronic resources. It is today's need of the hour. म्हणजे या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये माहिती ही खूप इम्पॉर्टंट झालेली आहे. डाटा हा खूप इम्पॉर्टंट झालेला आहे. माहिती शिवाय आज कोणीही जगू शकत नाही. शिक्षकाला माहितीची गरज आहे, एखाद्या वकिलाला माहितीची गरज आहे, डॉक्टरला माहितीची गरज आहे. वकील माहितीशिवाय त्याची केस चालू नाही शकत. नवीन झालेले शोध संशोधनाशिवाय डॉक्टर त्याची प्रॅक्टिस करू शकत आहे. शिक्षक नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून नवीन माहिती घेऊन नच टीचिंग करतो. प्रत्येकाला माहितीची गरज आहे. आज माहितीशिवाय कोणीही जगू शकत नाही आणि माहिती इतकी ओव्हरलोड झालेली आहे. टू मच इन्फॉर्मेशन इज अपलोडेड एव्हरी डे ऑन इंटरनेट. वी कॅन नॉट इमॅजिन. सो द इम्पॉर्टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज टू मच. वी कॅन नॉट इमॅजिन अँड इट इज अ नीड ऑफ today's era. We should use electronic resources. According to Wikipedia, the definition gives on electronic resources. Electronic resources mean information which can be stored in a form of electronic signals, usually on computers, information available on the internet. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे की जी माहिती साधने आहेत, जी माहिती आहे ती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात, डिजिटल माध्यमामध्ये साठवणे आणि त्या माहितीचा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक साधनाच्या उपयोगानेच त्याचा वापर करता येतो. अशी ही थोडक्यात विकिपीडियाने इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेसची माहिती म्हणजे डेफिनेशन दिलेली आहे. तर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ई रिसोर्सेस पाहण्याच्या पूर्वी थोडं ओव्हरलुक करेन की सोर्सेस काय आहेत, प्रायमरी सोर्सेस काय आहेत आणि सेकंडरी सोर्सेस काय आहेत. आपण सर्व प्राध्यापक मंडळी किंवा ग्रंथालय क्षेत्रातील ग्रंथपाल या सगळ्या गोष्टी जाणतोच की प्रायमरी सोर्सेस काय आहेत, सेकंडरी सोर्सेस काय आहेत. तरी पण जे काही विद्यार्थी वेबिनारमध्ये सहभागी आहेत त्यांच्यासाठी थोडं ओव्हरलुक म्हणून मी ई रिसोर्सेस मांडण्याच्या अगोदर प्रायमरी म्हणजे प्रिंट रिसोर्सेस काय आहेत ते बघूया. जे इन्फॉर्मेशन सोर्सेस आहेत, फर्स्ट ऑफ इन द कॅटेगरी ऑफ प्रायमरी सोर्सेस, अ जर्नल आर्टिकल. वी नो ऑल द faculty members what is the journal.
जर्नल इज प्रायमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी कॅन से दॅट. जे काही रिसर्च होतं, जे काही संशोधन होतं, ते संशोधन आपलं संशोधन त्या जर्नलमध्ये प्रकाशित होतं. अशा प्रकाशित झालेल्या जे सिरियली पब्लिकेशन होतं, अशा साधनाला आपण जर्नल म्हणतो. ज्याच्यामध्ये एखादा संशोधक आपलं संशोधन केल्यानंतर त्याची जे फाइंडिंग्ज आहेत किंवा त्यांनी केलेला पूर्ण संशोधनाचा आराखडा संशोधन त्या जर्नलमध्ये प्रकाशित केलं जातं. असं साधन म्हणजे जर्नल होय. जे जर्नल म्हणजे मंथली असेल, क्वार्टरली असेल किंवा हाफ इयरली असेल, इयरली असेल, अशा विविध वेगवेगळ्या काय म्हणतात त्याला अंतराने, इंटरव्हल्सनी ते प्रकाशित होतं आणि त्याला व्हॉल्यूम आणि नंबर्स असं कोट केला जातो. ISSN नंबर त्याला दिला जातो. ISSN नंबर इंटरनॅशनल सिरियल नंबर आपण त्याला असं म्हणूयात. त्यानंतर प्रायमरी सोर्समध्ये कॉन्फरन्स प्रोसिडिंग, संशोधक असतील, लेखक असतील किंवा प्राध्यापक मंडळी असतील, त्यांच्या विषयातील त्यांनी केलेला शोध, त्यांचे विचार त्या प्रोसिडिंगमध्ये लिहितात आणि सेमिनारमध्ये, कॉन्फरन्समध्ये, वेबिनारमध्ये तो पेपर प्रेझेंट केला जातो. हे माहितीची प्राथमिक साधने आहेत. त्यानंतर अॅन्युअल रिपोर्ट आहे. अॅन्युअल रिपोर्ट एखाद्या संस्थेचा किंवा एखाद्या संघटनेचा, ऑर्गनायझेशनचा वार्षिक अहवाल त्याच्यामध्ये दिला जातो. समजा एखाद्या कंपनीचा सेल्स फिगर असेल किंवा त्यांनी केलेलं संशोधन असेल, काही पॅरामीटर्स चेंज केलेले असतील, असा वार्षिक अॅन्युअल रिपोर्ट मध्ये माहिती आपल्याला प्राथमिक माहिती, प्रायमरी सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपण त्याला अॅन्युअल रिपोर्टला म्हणू शकतो. सेन्सस we can say that census म्हणजे आपण त्याला 10 वर्षांनी जी गणना होती, जनगणना होती, त्याला आपण सेन्सस म्हणतो. म्हणजे स्त्री किती आहे, पुरुष किती आहेत, त्यांचं उत्पन्न काय आहे, किती लोकसंख्या आहे, कुठल्या भागामध्ये काय किती लिटरसी रेट आहे, या प्रकारची माहिती ही आपल्याला सेन्ससमधून मिळते. रिपोर्ट्स असतील, विविध कंपनीचे, विविध संस्थाचे, विविध ऑर्गनायझेशनचे रिपोर्ट्स, त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रायमरी म्हणजे प्राथमिक माहिती आपल्याला त्या रिपोर्ट्समधून मिळते. थेसिस किंवा डिझर्टेशन, एखादा संशोधक एखाद्या विषयावरती संशोधन करतो आणि पूर्ण त्याचं संशोधन त्या थिसिस रूपामध्ये मांडतो आणि हे संशोधन, झालेलं संशोधन हे प्राथमिक स्वरूपाचं असतं. So it is a very important source of information. Standards, specifications, काही कंपनीचे स्टँडर्ड्स आहेत, स्पेसिफिकेशन्स आहेत, हे प्रायमरी सोर्स इन्फॉर्मेशन सोर्सेस आहेत. त्यानंतर सर्वेज असतील, काही विविध घटनावरती केला गेलेला सर्वे असेल किंवा आता पश्चिम बंगालमध्ये चालू असलेलं इलेक्शन असेल, त्याच्यावरती केला गेलेला सर्व्हर, हे प्राथमिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रायमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपण त्याला म्हणतो. त्यानंतर पेटेंट. पेटेंट म्हणजे काय, त्याला संशोधक आणि शासनामध्ये झालेला करार. संशोधकांनी संशोधन केल्यानंतर त्याचं जे बौद्धिक संपादन आहे, ते संपादन तो रजिस्टर करतो आणि रजिस्टर केल्यानंतर त्याला एक अधिकार प्राप्त होता की तो त्याच्या नावाने रजिस्टर्ड आहे. पेटेंट म्हणजे एखाद्या संशोधकाने केलेली संशोधनाची माहिती कुठेही म्हणजे विकली जात नाही, त्याच्यावर त्याचा अधिकार प्राप्त होतो. अशा ते एक प्रायमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपण पेटेंटला म्हणू शकतो. आफ्टर दॅट डायरीज. डायरी इज वन ऑफ द प्रायमरी सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन. इन द बिगिनिंग म्हणजे पूर्वीच्या काळामध्ये लोक पत्र लिहायची आणि आपले डायरीज लिहायचे. दॅट इज अ सोर्स ऑफ, म्हणजे ऐतिहासिक संशोधन पद्धती मध्ये संशोधकाला लेटर्स असतील, डायरीज असतील, हे पुरातन काळातील हे सोर्सेस प्राथमिक सोर्स म्हणून वापरत आहेत. म्हणून याला आपण माहितीचे प्राथमिक सोर्स म्हणूया, ज्यातून आपल्याला प्रथम माहिती आपल्याला तिथे. मग फोटोग्राफ्स असतील, न्यूज आर्टिकल्स असतील. त्यानंतर सेकंडरी टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्सेसमध्ये बुक्स, त्यानंतर सेकंडरी कॅटेगरीमध्ये रेफरन्स बुक, डिक्शनरीज आहे, एन्सायक्लोपीडिया आहे. आफ्टर दॅट इयर बुक्स, अल्मॅनॅक, डिरेक्टरीज, हँडबुक्स. बुक्स आपण हे वी नो ऑल दॅट एव्हरीवन व्हॉट इज बुक्स, की अकॉर्डिंग टू युनेस्को असं सांगतो की बुक्स कशाला म्हणत, की सातत्याने जे साहित्य आहे, जे लिहिलेलं गेलेलं आहे, ते मिनिमम ज्याची 49 पेजेस आहेत, 49 पेजेस आहेत, अशा लिहिलेल्या साहित्याला आपण
पुस्तक म्हणतो. मग ते टेक्स्टबुक असेल किंवा लिटरेचर असेल, दॅट इज बुक्स. रेफरन्स बुक फक्त आपण काही रेफर करण्यासाठी माहितीची संसाधने वापरतो. आपल्याला एखाद्या शब्दाचा अर्थ बघायचा आहे, त्याचं मिनिंग असेल किंवा त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन असेल किंवा त्या शब्दाची उत्पत्ती असेल, ह्या सगळी माहिती जर आपल्याला शोधायची असेल, बघायची असेल, तर आपण डिक्शनरीचा वापर करतो. फक्त रेफरन्स घेण्यासाठी. कारण का डिक्शनरी आपण फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज रीड करत नाही. एन्सायक्लोपीडिया पण रेफरन्स सोर्समध्ये आहे. एन्सायक्लोपीडिया ज्याच्यामध्ये विश्वकोश आहे, आपण त्याला असं म्हणूयात. म्हणजे विविध विषयावरती सखोल ज्ञान त्या सेकंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपण त्याला म्हणू. अल्मानेक असेल, म्हणजे पंचांगे, डिरेक्टरीज असेल, हँडबुक असेल, या सगळ्या गोष्टी आपण सेकंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मध्ये बघू शकतो. मग आता आपण आपल्याला माहित आहे, वी नो ऑल दॅट की द इन्व्हेन्शन ऑफ द प्रिंटिंग इन 1450 जॉन गुटेनबर्गनी प्रिंटिंगचा शोध लावला. तेव्हापासून हे सगळं जे साहित्य आहे, जे ज्ञान आहे, ते बाहेर यायला लागलं. म्हणजे प्रकाशित मुद्रित स्वरूपामध्ये बाहेर यायला लागलं. पूर्वी ज्ञानाची देवाणघेवाण ही गुरुकुल पद्धतीमध्ये गुरु आपल्या शिष्याला ज्ञान द्यायचा, शिष्य ते ज्ञान ग्रहण करायचे, किंवा ज्ञान हे ताम्रपत्रावर शिलालेखावर लिहिलं जायचं आणि ते संग्रहित केलं जायचं. आणखीन लिहिलेलं ज्ञान, डायरीज असतील, लेटर्स असतील, किंवा काही जी प्रिंटिंगच्या नंतर ते ज्ञान पुस्तक स्वरूपामध्ये यायला लागलं. आणि ही सगळ्यांसाठीच माहिती उपलब्ध नव्हती. काही रेस्ट्रिक्शन्स होते. लायब्ररी सुद्धा पूर्वी सगळ्यांसाठी ओपन असायच्या नाहीत. त्या काही पर्टिक्युलर ज्ञानी लोकांसाठीच उपलब्ध असायच्या. सर्वसाधारण जी लोक आहेत, जी जनता आहे, त्यांच्यासाठी ह्या लायब्ररीज ओपन नव्हत्या. दोरखंडांनी, साखळखंडांनी सुद्धा ही जे साहित्य आहे, पुस्तकं वगैरे बांधून ठेवली जायची, प्रिझर्व करून ठेवली जायची. त्याच्यामागे उद्दिष्ट एकच होता की बाबा याच्या कॉपीज आपल्याला कमी प्रमाणात तयार होतात आणि ह्याचा प्रिझर्वेशन करणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळं हे सोर्सेस सर्व कोणालाही म्हणजे सहज उपलब्ध होत नसत. म्हणून पण इन द टुडेज इरा द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द फिंगरप्रिंट्स. So we can just go on Google and retrieve the information what you want. So types of e-resources, e-books, electronics books. The material content in digital form, we can say that it is e-books. Like that, e-journals, e-zine means e-magazines, e-thesis, electronic thesis and dissertations, e-newspapers. Now the number of e-newspapers published also in e-form, electronic form. You have to take subscription of that. E-reference books, CD-ROM databases. Number of e-resources are available. I have covered just few here. E-books is a portable hardware and software books as a portable hardware and software system that can display a large quantity of a readable textual information to the user. And e-books is commonly blended by a publisher for distribution. जसं प्रिंट, मुद्रित पुस्तक प्रकाशक लेखकाकडून त्याचं मटेरियल घेतो, ते मटेरियल टाईप केलं जातं, मग ते प्रकाशित केलं जातं आणि ते पुस्तक वाचकांपर्यंत पोहोचवलं जातं. पण ई बुक्स ही डायरेक्ट जी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामध्ये वर्ड असेल किंवा पीडीएफ फाईलमध्ये असेल, ही त्यांच्या वेबसाईटवर ते टाकतात. मग काही ते सबस्क्रिप्शन बेस असतात, काही पेएबल असतात, काही फ्री ऑफ कॉस्ट असतात. ही ई बुक्स असतील. नंबर ऑफ ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन गुगल ऑल्सो. वी कॅन से गुगल बुक्स ऑल्सो. ई बुक्स bookganga.com ही एक वेबसाईट आहे. या वेबसाईटवरती बरेचसे ई बुक्स आपल्याला डाउनलोड करून घेता येतात. काही बुक सबस्क्राईब करता येतात, म्हणजे परचेस करून घेता येतात. eSahitya.com ही एक वेबसाईट आहे. यावरती पण हजारो पुस्तकं आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट तिथून आपल्याला मिळवता येतात. Amazon ही एक
ॲमेझॉन ही एक वेबसाईट आहे, ज्या वेबसाईटवरती नवीन नवीन पुस्तकं असतील किंवा जुनी पुस्तकं असतील, इथून सुद्धा आपल्याला पुस्तकं खरेदी करता येतात. नवीन नवीन पुस्तकांचे कंटेंट आपल्याला इथं पाहता येतात, रिव्ह्यूज पाहता येतात. काही मी इथं पब्लिशरच्या वेबसाईट दिलेल्या आहेत, जसं मेहता पब्लिकेशन आहे, त्यांच्या वेबसाईटवर पण पुस्तकांची आपण परचेस ऑनलाईन सुद्धा करू शकतो. रोहन प्रकाशन असेल, देर आर नंबर ऑफ पब्लिशर्स. E-journals is a proceeded publisher and distributor all over the world by the electronic network. जसं ते ई-बुक्स आहे, तसंच ई-जर्नल्स जे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामध्ये आहे, डिजिटल माध्यमामध्ये आहे, म्हणजे अंकीय माध्यमामध्ये आहे. ई-जर्नल्स स्टार्ट झालं होतं विथ द फुल टेक्स्ट डाटाबेस ऑफर्ड बाय दी Dialog in 1980s, linking citations and references to bibliographic databases or to full text articles make it a utility more. E-journals, number of e-journals are available free of cost on Google also. अशा काही वेबसाईट आहेत, संस्था आहेत, ज्या त्यांनी प्रकाशित केलेले जे जर्नल्स आहेत, ते जर्नल्स आपल्याला वेबसाईटवरती फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करून घेता येतात. आपण ते प्रिझर्व करू शकतो, स्टोअर करू शकतो आणि यूज करू शकतो. बट कसं आहे, काही सबस्क्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट असतात, काही सबस्क्रिप्शन पेड असतात. त्यामुळं जे फ्री आहेत ते आपण फ्रीली डाउनलोड करू शकतो. जे सबस्क्रिप्शन बेस्ड आहेत त्याच्यासाठी आपल्याला चार्जेस पे करावे लागतात. काही एक वेबसाईट आहे ISSCRBR.AC, या वेबसाईटवरती पण बरेच ई जर्नल्स, ई आर्टिकल्स आहेत. NPR.NISCARE ही सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मधली जी संस्था आहे, ती संस्था विविध विषयावरती सोशल सायन्स असेल जर्नल्स पब्लिकेशन करते. यांच्या आर्काइव्ह मध्ये सुद्धा हजारो जर्नल्स आपल्याला बॅक जर्नल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. वी कॅन डाउनलोड इट फ्री ऑफ कॉस्ट, वी कॅन स्टोअर, रियूज इट. गुगल स्कॉलर जे आहे, गुगल स्कॉलर वरती पण आपण विविध काय म्हणू आपण तज्ञाचे पेपर्स, आर्टिकल्स आपण तिथं डाउनलोड करू शकतो, त्याचा वापर करू शकतो. हे ई जर्नल्सच्या बाबतीमध्ये. तसंच इजेन्स म्हणजे मॅगझिन्स हे जे सोर्स आहे, ते सोर्स आपण त्याला असं म्हणूया की जे चालू घडामोडी आहेत, काय त्याच्यावरती भाष्य करणारं साहित्य, हे एक हे आपण त्याला मॅगझिन म्हणू शकतो. हे संशोधन नाहीये, पण हे याच्यामध्ये प्रकाशित होणारे लेख हे संशोधनात्मक लेख नाही आहेत, पण भाष्य करणारे नवीन इव्हेंटवरती, चालू घडामोडीवरती माहितीपूर्ण लिहिलेले लेख आपण याच्यामध्ये बघू शकतो. या मॅगझिन्स मध्ये, इजिन्स ज्याला आपण इलेक्ट्रॉनिक्स ई रिसोर्सच्या भाषेमध्ये सांगायचं तर इजिन्स मीन इलेक्ट्रॉनिक मॅगझिन्स अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब झिन्स ऑल्सो. म्हणजे इंडिया टुडे आहे, त्याच्यामध्ये आउटलुक आहे, आफ्टर दॅट फ्रंटलाईन आहे. देर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॅगझिन्स अवेलेबल, सबस्क्राइब बेस्ड and some of the free of cost on internet. Databases is a computerized record keeping system. The important thing is that a database allows storing data and getting it or modify. Databases म्हणजे number of documents, number of reports, number of research articles, number of journals are stored in one platform. I can say that the Shodhganga is a big database. शोधगंगावरती तुम्हाला आपल्याला इथिसिस पाहायला मिळतील. हजारो इथिसिस तेथे अपलोड केलेले आहेत. वी कॅन डाउनलोड इट, रीड इट, स्टोअर इट, प्रिझर्व इट. पण ही जी सोर्सेस आहेत, जी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस आहेत, ती इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस वापर करताना काही काळजी पण घ्यावी असं लागते, असं मला वाटतं. कारण का एव्हरीथिंग इज नॉट फ्री, वी हॅव टू पे समथिंग. एखाद्या लेखकाने त्याचं ज्ञान, त्याचं संशोधन त्यांनी लिहिलेलं आहे आणि ते फ्री ऑफ कॉस्ट जर आपण त्याचं म्हणजे स्कॅन करून जर यूज करत असेल, ते सर्क्युलेट करत असेल, तर कॉपीराईटचे पण त्याच्यामध्ये उल्लंघन होतात. कारण का त्याचं ज्ञान हे त्याच्यासाठी
त्याला काहीतरी त्याच्यातून आर्थिक लाभ व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. जर त्याच्यातून जर त्याला आर्थिक लाभ होणार नसेल तर त्यांनी त्याच्यावर घेतलेली मेहनत आणि हे खूप म्हणजे त्याच्यासाठी धोकादायक ठरेल. कारण का तो पण काहीतरी त्याच्यातून आर्थिक बेनिफिटसाठी करत असतो आणि आपण जर त्याला त्याचं आर्थिक बेनिफिट सबस्क्रिप्शन न करता किंवा आपण स्कॅनिंग करून जर त्याचं यूज करत असेल आणि सर्क्युलेट करत असेल तर हे कॉपीराईटचं पण उल्लंघन होतं असं मला वाटतं. पर्पज ऑफ ई रिसोर्सेस. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ ई रिसोर्सेस? मेन पर्पज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस इज प्रोव्हाइडिंग करंट इन्फॉर्मेशन. प्रकाशनासाठी वेळ लागतो हे आपण सर्वांनीच जाणतो की लेखक तो लिहितो, परत ते मॅन्युस्क्रिप्ट टायपिंग केलं जातं. त्याच्यानंतर मग ते वर्ड फाईल असेल, PDF फाईल असेल किंवा त्यांच्या जे सॉफ्टवेअर्स आहेत त्या सॉफ्टवेअरमध्ये टाकून त्याच्या त्या पुस्तकाची सेटिंग केली जाते. मग ते प्रिंटिंग केलं जातं. मग त्याचं बाइंडिंग असेल, मग ते डिस्ट्रीब्युशन असेल, मग ते सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचतं. पण इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये कमी कालावधीमध्ये पुस्तक ते प्रकाशित होतं आणि ते लगेच रिसेंट इन्फॉर्मेशन, करंट इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळते. म्हणून हे त्याची इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस इम्पॉर्टंट आहेत असं मला वाटतं. अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर रिसर्च वर्क. आत्ताच मी बोलल्याप्रमाणे की रिसर्च वर्क करण्यासाठी रिसर्चरला, संशोधकाला करंट इन्फॉर्मेशनची खूप आवश्यकता असते. करंट काय चालू आहे, करंट इन्फॉर्मेशन काय चालू आहे. संशोधकालाच काय, प्रत्येकाला म्हणजे वकील असेल, प्राध्यापक असेल, डॉक्टर असेल, सगळ्यांनाच करंट इन्फॉर्मेशनची गरज आहे. Though the electronic resources users are able to access latest information आणि जे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आहे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमातून, इलेक्ट्रॉनिक संशोधनाच्या माध्यमातून आपण ती ऍक्सेस करता येते. आणि इन द लायब्ररी सायन्स वी हॅव द 5 लॉज ऑफ इन लायब्ररी सायन्स. डॉक्टर S.R. Ranganathan quoted 5 laws in library science. Fourth law of the library science is save the time of the user and staff. आपण हा जो प्रिन्सिपल आहे तो प्रिन्सिपल सुद्धा अप्लाय करू शकतो. म्हणजे वाचकांचा वेळ वाचवणे आणि ग्रंथालयातील स्टाफचा सुद्धा वेळ वाचवला जातो. हे पर्पज या ई रिसोर्सेस मधून साध्य होतं. वेळ सेव्ह होते, टाइम सेव्ह होतं याच्यामुळे, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेसमुळे. सॉल्व द स्पेस प्रॉब्लेम इन लायब्ररी. ग्रंथालयात जर समजा आज आपल्याला 5,000 10,000 पुस्तकं नवीन घ्यायची आहेत आणि त्याच्यासाठी स्पेस खूप मोठ्या प्रमाणात लागतो. आणि द बिग प्रॉब्लेम इज इन द लायब्ररीज वी आर नॉट स्पेस इन लायब्ररी टू अक्वायर मोर बुक्स. Dr. S.R. Ranganathan told that library is a growing organism. Continuously it's grow. लायब्ररी ही सातत्याने ग्रो होती. म्हणजे ती पुस्तकाच्या रूपात असेल, जर्नल्स असतील, स्टाफ असेल, युजर्स असेल, सातत्याने लायब्ररी ही ग्रो होत जाते. आणि मग आता जे डिजिटल लायब्ररीज आहे त्याच्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल किंवा वेगवेगळे जे आपण उपक्रम राबवतो, स्टॅकिंग असेल, हे सगळ्यामुळे लायब्ररीचा स्पेस कमी होत जातो. त्यामुळे नवीन जे प्रिंटेड पुस्तकं आहेत त्याच्यासाठी जागा इश्यू हा मोठा आहे. त्यामुळे ही 4-5 हजार पुस्तकं, 10,000 पुस्तकं सहज आपल्या कॉम्प्युटरवरती सेव्ह होऊ शकतात. म्हणून याच्यामुळे स्पेसचा जो प्रॉब्लेम आहे, जी समस्या आहे, वी कॅन सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. इझी टू यूज अँड डिसेमिनेट. The next purpose of this e-resources is easy to use and disseminate. म्हणजे ई-रिसोर्सेस ही सहज आपल्याला वापरता येतात, सोपी आहेत वापरण्यासाठी आणि त्याचं डिसेमिनेशन करण्यासाठी म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी ते म्हणजे सहज करता येतात आपल्याला. एक पुस्तक आहे आणि 4 विद्यार्थ्यांना त्याची गरज आहे, तर ते पुस्तक आपण 4 जणांना नाही देऊ शकत. ते जर ई पुस्तक असेल तर ते आपण 4 काय 40, 50, 400, 4,000 लोकांपर्यंत पण ते इझिली आपण डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. म्हणून हे एक पर्पज आहे की ते इझी आहे यूज करायला, डिसेमिनेट करायला. लायब्ररी स्टाफचा वेळ वाचतो, युजरचा वेळ वाचतो, स्पेसचा प्रॉब्लेम आपण इथे सॉल्व्ह करू शकतो. नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस. व्हॉट इज द नीड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस? टू गेट द ऍक्सेस टू अन इन्फॉर्मेशन सोर्सेस बाय द मोर दॅन वन युजर्स. आत्ता जस्ट मी जसं सांगितल्याप्रमाणे की एक वाचकाला आपण एक पुस्तक देऊ शकतो, ते 4 वाचकाला किंवा 40 वाचकांपर्यंत ते पुस्तक असे आपण डिस्ट्रीब्यूट नाही करू शकत. एकच पुस्तक आहे, 4 वाचक असेल किंवा 40 वाचक असेल तर त्यांना हे पुस्तक आपण सर्क्युलेट नाही करू शकत. त्यासाठी
हे एक चांगलं माध्यम आहे की आपण एक ई पुस्तक 40 जणाला असतील, 400 जण असतील, 50 जण असतील किंवा 5,000 जण असतील किंवा नंबर ऑफ 50,000 जण असतील, हे पुस्तक आपण इझिली ऍक्सेस करून देऊ शकतो. त्यामुळं ह्याची गरज आहे की एका पुस्तकामध्ये आपण ते जास्तीत जास्त मॅक्झिमम युजर्स पर्यंत आपल्याला ते सर्क्युलेट करता येतं पुस्तक. ई रिसोर्सेस कॅन बी अ सर्चड क्विकली. याच्यामध्ये आणखीन एक प्रिंटेड बुक्समध्ये आपण माहिती शोधायला आपल्याला खूप त्रास होतो की हे कुठं आहे, ते कुठं आहे, या पानावरती काय म्हटलं गेलंय, त्या पानावरती काय म्हटलेलं आहे, किती शब्द, कुठले शब्द, व्हॉट कंटेंट युज्ड, व्हेअर युज्ड. आपण ई रिसोर्सेसमध्ये ते हायलाइट करू शकतो, कीवर्ड्स देऊन लगेच सर्च करू शकतो. हे आपल्याला फायदे या ई रिसोर्सेसमधून मिळतात. दीज रिसोर्सेस कॅन बी स्टोर इन ह्यूज अमाऊंट. हे ई रिसोर्सेस आपण आपल्या कॉम्प्युटरवरती, डेस्कटॉपवरती, आपल्या मोबाईल असेल, टॅबवरती असेल, सहजप्रमाणे मोठ्या अमाऊंटमध्ये आज आपण ते स्टोर करू शकतो. त्याच्यासाठी म्हणजे 100 पुस्तकं सुद्धा एखादा आपण सहज आपल्या मोबाईलमध्ये स्टोअर करू शकतो. इट इज इझी टू प्रमोट इफिशियन्सी डिलिव्हरी ऑफ इन्फॉर्मेशन इकॉनॉमिकली टू ऑल दी युजर्स. म्हणजे कमी याच्यामध्ये पैशामध्ये आपण हे जास्तीत जास्त ई रिसोर्सेस, जास्तीत जास्त वाचन साहित्य उपभोक्त्यापर्यंत, विद्यार्थ्यापर्यंत, प्राध्यापकापर्यंत पाठवू शकतो. टू सेव्ह द स्पेस, टाइम अँड मनी. आता जसं आपण म्हटलं की स्पेस आपण सेव्ह करू शकतो. त्याच्यासाठी जे प्रोसेसिंग करावं लागते, म्हणजे प्रिंट मीडियातील मुद्रित वाचन साहित्य खरेदी करण्यासाठी जे आपल्याला प्रक्रिया करावी लागते, ती प्रक्रिया म्हणजे आपला वेळ वाचतो आणि पैसा सुद्धा वाचतो. स्ट्रक्चर ऑफ ई रिसोर्सेस. मग स्ट्रक्चर जे ई रिसोर्सेस स्ट्रक्चर आहे ते HTML फॉर्मॅटमध्ये असेल, PDF फॉर्मॅटमध्ये असेल, TIFF फॉर्मॅटमध्ये असेल किंवा वर्ड फॉर्मॅटमध्ये. नंबर ऑफ फॉर्मॅट्स आर देअर. HTML format. HTML is the hypertext markup language used for most web pages. Ebooks using HTML can be read using a standard browser like Microsoft Internet Explorer, etc., with no need for special equipment. These files can be in ASCII format or Unicode format. HTML format मध्ये असेल, मग PDF फॉर्मॅट, पोर्टेबल फॉर्मॅट डॉक्युमेंट म्हणजे PDF फॉर्मॅट मध्ये असेल. हे इझी, इट इज व्हेरी इझी. PDF इज इट इज व्हेरी इझी टू सर्च, सर्क्युलेट. PDF फाईल डिझाईन फॉर प्रिंटिंग ऑन स्टँडर्ड पेपर. साइजेस आर हार्ड टू व्ह्यू ऑन स्क्रीन विथ लिमिटेड साईज. त्याचं रिझोल्युशन आपण कमी जास्त करू शकतो. हे काही बेनिफिट्स आपल्याला त्याच्यामध्ये मधून मिळतात त्या फॉर्मॅटमधून. Tagged image file format. A TIFF is a file format for storing images. जे इमेजेसच्या स्वरूपामध्ये सुद्धा जे साहित्य आहे, जे रिसोर्सेस आहेत ते स्टोअर करता येतात. आणि इमेजेस मध्ये कलर कॉम्बिनेशन असेल, ड्रॉइंग असेल, डिझाईन असेल, या झूम करून पाहण्याची फॅसिलिटीज असेल, त्या फॉर्मॅटमधून आपण त्या पद्धतीने त्याचा वापर करू शकतो. आता हे बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ॲक्सेसिंग ई रिसोर्सेस. म्हणजे मूलभूत काय आपल्याला गरज आहे की जी ई रिसोर्सेस आहेत ते आपल्याला ऍक्सेस करता येतात, वापरू शकतो आपण ते. डिजिटल एन्व्हायरमेंट इज नेसेसरी फॉर ॲक्सेसिंग अँड डिसेमिनेटेड ई रिसोर्सेस. Retrieval software is processed locally and most of the information is obtained by the remote access. The three major components are for accessing e-resources. मग आता काय आहे की बाबा मिनिमम रिक्वायरमेंट काय आहे आपल्याला की ई रिसोर्स ऍक्सेस करायला, की मिनिमम आपल्याला PC पाहिजे किंवा लॅपटॉप पाहिजे, त्याला बऱ्यापैकी रॅम पाहिजे, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राईव्ह, मॉनिटर आपल्याला आपल्या ह्याच्यानुसार 15 इंच असेल, 17 इंच असेल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी. इंटरनेट वी नो ऑल द इम्पॉर्टन्स अँड यूज ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी. आणि चांगली स्पीड असलेली त्याला इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हवी आहे. जर ते आपण ऑनलाईन ई रिसोर्सेस यूज जर करणार असेल तर. ऑफलाईन ई रिसोर्सेस यूज करण्यासाठी मला वाटतं इंटरनेटची गरज लागत नाही. तर काही सॉफ्टवेअर्स लागतील आपल्याला. ब्राउझर असेल, जर ऑनलाईन ई रिसोर्सेस आपल्याला ऍक्सेस करायचे असतील तर त्या सिस्टीममध्ये आपल्याला चांगला ब्राउझर लागतील, रिसेंट डाउनलोड केलेले असलेले. मग मोझिला आहे, फायरफॉक्स आहे, नेटस्केप आहे, विविध प्रकारचे ब्राउझर्स आपल्याला गरजेचे आहेत जर ऑनलाईन ई रिसोर्सेस आपल्याला ऍक्सेस करायचे. तर फीचर्स ऑफ द ई रिसोर्सेस.
text can be searched except when represented in a form of images. म्हणजे आपण टेक्स्ट जे आहे ते सहजपणे सर्च करू शकतो. हंड्रेड्स और थाउजंड्स मे बी कॅरीड टुगेदर ऑन वन डिव्हाइस. म्हणजे एका डिव्हाइस वरती आपण म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 5000 अवरेज ई बुक्स कॅन बी स्टोर ऑन CD. म्हणजे CD मध्ये स्टोर करू शकतो. पेन ड्राईव्ह असेल, काय कमी जागेमध्ये जास्तीत जास्त ई रिसोर्सेस आपण स्टोर करू शकतो. हे त्याचे फीचर्स आहेत असं आपण सांगता येईल. की टाईप साईज अँड टाईप फेस मे बी ॲडजस्टेड. जसं आपण म्हटलं की त्याचा फॉन्ट कमी करायचा असेल, जास्त करायचं असेल, कलर कॉम्बिनेशन करायचं असेल किंवा झूम करायचं असेल, असे फीचर्स आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेसमध्ये करतात. काही व्हिडिओ आपण फक्त लिंक टाकली त्या पुस्तकामध्ये आणि आपण फक्त जस्ट त्याला क्लिक केलं की ते व्हिडिओ रन होतं. काही हे पुस्तक असं बारकोडेड पुस्तक आहेत, फक्त बारकोड स्कॅन केला की लगेच त्याची टेक्स्ट येते, इमेजेस येतात, व्हिडिओज रन होतात. हे त्याचे फीचर्स आपण ई रिसोर्सेसचे आपल्याला सांगता येतील. त्यानंतर आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन हे कमीत कमी पैशामध्ये करता येतं ई रिसोर्सेससाठी. आणि डॅमेज होण्याचं ह्याच्यामध्ये रिस्क कमी आहे की पुस्तक फाटलं, चुरगळलं आहे, त्याची बाइंडिंग खराब झालेली आहे. हे जे मॅनेजमेंट करावं लागतं की पुस्तकं जुनी झाली त्याला बाइंडिंग करणं असेल किंवा त्याच्यासाठी वेगवेगळे फर्टिलायझर्स फवारणे करणे असेल किंवा डांबर गोळ्या वगैरे याचा वापर करणं असेल, या गोष्टी या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेसमध्ये आपल्याला त्या टाळता येतात. ई रिसोर्स मॅनेजमेंट. आता आपण ई रिसोर्स मॅनेजमेंट बद्दल चर्चा करूया. ई रिसोर्स मॅनेजमेंट ही ग्रंथालयाचं मॅनेजमेंट करताना, व्यवस्थापन करताना ज्या पद्धतीने आपण प्रिंट मुद्रित माध्यम असतील, जसे ग्रंथ आहेत, मॅगझिन्स आहेत, जर्नल्स आहेत किंवा इतर जे काही सोर्सेस साधने आहेत ती मॅनेज करताना आपण काय करतो की पहिलं आपण रिक्वायरमेंट काय आहे, व्हॉट इज द नीड ऑफ द युजर्स, व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट, हे आपण रिक्वायरमेंट फॅकल्टीकडून, स्टुडंट्सकडून जाणून घेतो. त्यानंतर त्यांची रिक्वायरमेंट शॉर्टलिस्ट करून, बजेट काय आहे पाहून, जे डिस्ट्रीब्युटर आहेत किंवा जे पब्लिशर्स आहेत त्या पब्लिशरला आपण ती रिक्वायरमेंट पाठवतो आणि ती रिक्वायरमेंट आपली फुलफिल झाल्यानंतर लायब्ररीत ते मटेरियल्स, प्रिंट मटेरियल्स आल्यानंतर आपण त्याची प्रोसेसिंग करतो. म्हणजे तसं ॲक्सेसिंग असेल, क्लासिफिकेशन असेल, स्टॅम्पिंग असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर ते पुस्तक त्याच्या क्लासिफिकेशन करून ते पुस्तक त्याच्या रॅकमध्ये त्याच्या जागेवरती पुस्तक ते जाते. या गोष्टी सगळ्या आपल्याला प्रिंट माध्यमातून घेतलेल्या वाचन साहित्यासाठी करतो. पण इलेक्ट्रॉनिक्स जे रिसोर्सेस आहेत ते मॅनेजमेंट करण्यासाठी आपल्याला थोडी आणखीन एक्स्ट्रा एफर्ट्स त्याच्यामध्ये आपल्याला लायब्ररीयनला द्यावे लागतात. तर ई रिसोर्सेस मॅनेजमेंटमध्ये ASIF काय म्हणतात, ई रिसोर्स मॅनेजमेंट ERM is the practices and techniques used by librarians and library staff to track the selection, subscription, licensing, access, maintenance, uses, evaluation, retention and ratification of libraries electronic information sources. म्हणजे ई रिसोर्सेस मॅनेजमेंट म्हणजे कमी शब्दामध्ये खूप छान अशी ही ASIF यांनी ही व्याख्या दिलेली आहे. ई रिसोर्स मॅनेजमेंट इज द प्रॅक्टिस अँड टेक्निक्स यूज्ड बाय द लायब्ररियन्स अँड लायब्ररी स्टाफ टू ट्रॅक द सिलेक्शन. म्हणजे आपल्याला काय कुठले ई रिसोर्सेस सबस्क्रिप्शन करायचे आहेत त्याचं सिलेक्शन, त्यानंतर सबस्क्रिप्शन, मग ते सबस्क्रिप्शन बेस्ड आहे, फ्री बेस्ड आहे, त्यानंतर लायसनिंग, याचं लायसनिंग कसं आहे ते पाहणं, मग त्याचा ॲक्सेस कधी मिळणार आहे, कुठं मिळणार आहे, कोणाला मिळणार आहे, किती जणांपुरतं ते लिमिटेड आहे आणि आपण ते म्हणजे लायब्ररीत बसूनच ॲक्सेस करायचं, कॉलेज कॅम्पसमध्ये बसून ॲक्सेस करता येईल, घरी बसून पण ॲक्सेस करता येईल, ते कसं आहे. त्यानंतर त्याचं मेंटेनन्स कसं करायचं आहे ई रिसोर्सेसचं, आणि युजेस किती आपल्याला युजेस रिपोर्ट लागतो, युजेस किती वापर झाला, ते आपण जे सबस्क्रिप्शन डाटाबेस सबस्क्राईब केलेलं आहे त्याचं यूज रिपोर्ट आपल्याला लागतो. तो यूज रिपोर्ट आपल्याला मिळतो का, त्याचं सुद्धा आपल्याला मॅनेजमेंट करावं लागतं. आणि जे आपण ई रिसोर्सेस सबस्क्रिप्शन केलेले आहे त्याचे इव्हॅल्युएशन ऑफ दी ई रिसोर्सेस विच वॉज सबस्क्राईब्ड फॉर दी युजर्स, आणि रिटेन्शन अँड रिटिफिकेशन. मग ते पुढच्या वर्षी नेक्स्ट टाइमला आपल्याला ते ई रिसोर्सेस ठेवायचे आहेत
सबस्क्राईब करायचं आहे की काढून टाकायचं आहे, अनसबस्क्राईब करायचं आहे, कारण का त्याचं युजफुलनेस किती आहे, त्याचा फीडबॅक काय आहे हे सुद्धा आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. ई रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये ॲक्वायझेशन मॅनेजमेंट, जसं आता म्हटल्याप्रमाणे की आपल्याला ई रिसोर्स म्हणजे मॅनेजमेंटमध्ये ई रिसोर्सेस घेताना प्लॅनिंग करावी लागते किंवा कुठले कुठले आपल्याला ई रिसोर्सेस सबस्क्रिप्शन करायचे आहेत. मग त्याचं देर आर नंबर ऑफ डेटाबेसेस, नंबर ऑफ ई रिसोर्सेस, नंबर ऑफ कन्सोर्शियाज आर अवेलेबल इन द मार्केट. त्यानंतर मग सिलेक्शन विथ द कम्पॅरिझन, मग कम्पेअर करून की या कन्सोर्शियामध्ये आपल्याला किती जर्नल्स मिळतात या आणि त्याची प्राइस काय आहे, या कन्सोर्शियामध्ये आपल्याला किती जर्नल्स मिळतात त्याची प्राइस काय आहे, आणि इज इट युजफुल फॉर आवर युजर्स, हे सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये कन्सिडर करणं गरजेचं आहे. मग आफ्टर दॅट फायनान्स, की प्रत्येक गोष्टी ही पैशावर चालते, आणि मग ते सबस्क्रिप्शन करण्यासाठी आपल्याकडे तेवढा बजेट अवेलेबल आहे का, पैसा तितका आहे का, हे गोष्टी सुद्धा आपल्याला ॲक्विजिशन करताना या गोष्टी कन्सिडर कराव्या लागतात. मग ॲक्सेस मॅनेजमेंट, जसं आता मी सांगितल्यासारखं की ते काही ई रिसोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट आहेत, सबस्क्रिप्शन बेस आहेत, काही पेएबल आहेत, काही फ्री ऑफ कॉस्ट मिळतात आपल्याला. मग जे फ्री आहेत, जे फ्री देणार आहेत ते कन्सोर्शिया, त्याच्यामधून मग फ्री किती नंबर ऑफ काय नंबर्स आहेत, कुठल्या विषयाचे आहेत, कुठल्या फॅकल्टीचे आहेत, आणि फ्री म्हणजे काय फक्त ॲब्स्ट्रॅक्ट फ्री देत आहेत की फुल पेपर आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट मिळतोय, आणि पेएबल आहे तर व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ दी कन्सोर्शिया. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ॲक्सेस मॅनेजमेंटमध्ये कराव्या लागतात. ॲडमिनिस्ट्रेशन मॅनेजमेंटमध्ये जसं आय पी मॅनेजमेंट असेल, त्याचं ॲडमिनिस्ट्रेशन करणं असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप असेल, त्याचं मेंटेनन्स असेल, त्याचं डेव्हलपमेंट असेल, त्याचं अपग्रेडेशन असेल. आपण डिजिटल लायब्ररी केली, त्याच्यामध्ये कॉम्प्युटर लागतात, नेट लागतं, चांगलं स्पीड लागतं, चांगले अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर्स लागतात, या आणि काही चांगले हार्डवेअर लागतात. या सगळ्या गोष्टीचं ॲडमिनिस्ट्रेशन सुद्धा लायब्ररीला करावं लागतं, बघावं लागतं. तेव्हाच ही ई रिसोर्स आपल्याला मॅनेज करता येतात किंवा मॅनेजमेंट आपण त्या ई रिसोर्सेसचा करू शकतो. आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चरच नाही तर आपण ई रिसोर्सेस घेऊन ते कसं शेअर करणार, कसं वापरणार, त्याचं यूज कसं होईल, या गोष्टी सुद्धा आपण पाहाव्या लागतात. मग फक्त ई रिसोर्स सबस्क्रिप्शन करून किंवा ते डाउनलोड करून मेंटेन करण्यासाठी, ई रिसोर्स मेंटेन करण्यासाठी, त्याचं मॅनेज करण्यासाठी मॅनपॉवर, स्टाफची गरज आहे. आणि ते स्टाफ फक्त मॅनपॉवर नसून ते स्किल पर्सनल्स पाहिजे, त्याच्यासाठी ट्रेंड मॅनपॉवर लागतं, त्याच्यासाठी ज्याला कॉम्प्युटरचं चांगलं नॉलेज आहे, सॉफ्टवेअरचं नॉलेज आहे, अशा स्किल स्टाफ आपल्याला रिक्वायर्ड लायब्ररीमध्ये लागतं. त्याच्याशिवाय आपण हे ई रिसोर्सेस मॅनेज करता येत नाही. ट्रेंड माणूस त्याच्यासाठी चांगला लागतो, ज्याच्याकडे ICTचं चांगलं नॉलेज आहे. आणि आपल्याला माहीतच आहे की लायब्ररीमध्ये स्टाफची कमतरता असते. कमी स्टाफमध्ये जास्तीत जास्त उपभोक्त्यांना आपल्याला सर्व्हिसेस द्याव्या लागतात. म्हणून आणि जे स्टाफ मेंबर्स आहेत त्यांना ट्रेन करणं, लायब्ररीनी पहिलं ट्रेन होणं, मग नंतर स्टाफला ट्रेन करणं, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट असं आहे, असं मला वाटतं. इव्हॅल्युएशन फीडबॅक, जे आपण ई रिसोर्सेस सबस्क्राईब केलेले आहे, त्याचा फीडबॅक घेणं, त्याचं इव्हॅल्युएशन करणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. की आपण घेतलेल्या ई रिसोर्सेस, आपण घेतलेली जी ई रिसोर्सेस आहेत, ती ई रिसोर्सेस वाचकांना कितपत युजफुल आहेत, आणि त्याचं युजेस स्टॅटिस्टिक्स काय आहेत, किती प्रमाणात ती वापरली जातात, त्याच्याबद्दल त्याचा फीडबॅक काय आहे, ती चांगली आहेत का, आणि आपल्याला जो व्हेंडर आहे तो व्हेंडर चांगली सर्व्हिस देतो का, हे सुद्धा बघणं, त्याचं इव्हॅल्युएशन करणं गरजेचं आहे ई रिसोर्स मॅनेजमेंट करताना, असं मला वाटतं. आणि क्रिएटिंग डिजिटल लायब्ररीज, इन्स्टिट्यूशन रिपॉझिटरी, तेव्हा आपण हे काही इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस सबस्क्रिप्शन करतो, त्यावेळेला आपल्याला काही फ्री ऑफ कॉस्ट मिळणारे जे ई रिसोर्सेस आहेत ते डाउनलोड करून ठेवणं, आणि त्याच्यासाठी वेगळी डिजिटल लायब्ररी तयार करणं, इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी असेल, त्याच्यासाठी एक वेगळं सेटअप तयार करणं, हे ई रिसोर्स मॅनेजमेंटसाठी अत्यावश्यक आहे, असं मला वाटतं. अकॉर्डिंग जॉन काय म्हणतो की while traditional collection development criteria such as subject, level and target audience apply to the selection of most e-resources, the management of the electronic resources. म्हणजे तसंच की टार्गेट सब्जेक्ट काय, कोण आपला उपभोक्ता आहे,
आणि टार्गेट आपल्याला कोणापर्यंत ते पोहोचवायचे आहेत. सायन्सची मुलं आहेत, इंजिनिअरिंगची मुलं आहेत, आर्ट्सची मुलं आहेत, कॉमर्सची मुलं आहेत, एज्युकेशन BEdची आहेत, लॉची मुलं आहेत, कुठल्या फील्डची मुलं आहेत ती, आपला टार्गेट ऑडियन्स काय आहे हे सुद्धा आपल्याला ते सिलेक्शन करताना पाहणं गरजेचं आहे. टेक्निकल फिजिबिलिटी, मग आता जसं म्हटलं मी अगोदर चर्चा केल्याप्रमाणे की अवेबिलिटी कशी आहे त्याची, आणि रिमोट ॲक्सेस कसा मिळणार आहे, आणि त्याचं बाकीचे ऑथेंटिकेशन्स जे आता IP ॲड्रेस वगैरे बद्दल बोललो, ह्याच्यासाठी लागणारे हार्डवेअर्स, सॉफ्टवेअर्स काय लागणार आहेत, कसे लागणार आहेत, ह्याचं सुद्धा पूर्व नियोजन आपल्याकडे असलं पाहिजे. फक्त सबस्क्रिप्शन केले, आपण त्याचे पैसे भरले आणि त्याचा सेटअप जर आपल्याकडे नसेल तर मग आपल्याला खूप त्रास होतो की ते रिसोर्सेस यूज करण्यासाठी, मॅनेज करण्यासाठी आणि मेंटेनन्स करण्यासाठी. आणि जे रिसोर्सेस आहेत त्याचं मेंटेनन्स करणं असेल, मग CD वेगवेगळ्या प्रकारच्या CDsमध्ये ते डाउनलोड करून ठेवणं असेल, त्याला नंबरिंग करणं असेल. साधा आता एक आपण व्हॉट्सअपवरती आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या फाईल्स येतात. ही कंटेंट आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात व्हॉट्सअपवर मिळतं, किंवा आपण खूप मटेरियल्स गुगलवरती शोधतो, डाउनलोड करून ठेवतो. पण ते रिट्रीव्ह करताना आपल्याला प्रॉब्लेम्स होतात, ते शोधताना सापडत नाही. डेस्कटॉप आपलं फुल झालेलं असतं की कुठं काय इतक्या फाईल, हे फाईल PDF फाईल, वर्ड फाईल, अमुक फाईल, इमेज फाईल्स, या खूप मोठ्या प्रमाणात फाईल्स तिथे असतात. मग आपल्याला त्याचं रिट्रीव्ह करताना म्हणजे शोधताना असं मॅनेज केलं पाहिजे, त्या फाईल्स अशा ठेवल्या पाहिजेत की त्याचे वेगवेगळे फोल्डर्स बनवून किंवा त्या फाईलचा ऑथर असेल किंवा सब्जेक्ट असेल, काही त्या सब्जेक्टचा कीवर्ड देऊन अशा प्रकारच्या त्या फाईल सेव्ह केल्या पाहिजे, जे आपण फाइंड करताना किंवा सर्च घेताना त्याचे कीवर्ड्स टाकल्या, ऑथर टाकलं किंवा कीवर्ड्स टाकल्या, तर ते आपल्याला लगेच ताबडतोब इमिजिएटली वी शुड रिट्रीव्ह दॅट रिसोर्सेस, so that we can store that resources like that. व्हेंडर सपोर्ट, आपल्याला पुढं रिसोर्स मॅनेज करताना व्हेंडर सपोर्ट काय आहे, कसा मिळतो आपल्याला, सबस्क्रिप्शन केल्यानंतर तो आपल्याला ट्रेनिंग देणार आहे का, आपल्या युजरला ट्रेनिंग देणार आहे का, काही ट्रायल बेसवर आपल्याला काही प्रोडक्ट तो डेमॉन्स्ट्रेट करणार आहे का, देणार आहे का, आणि टेक्निकल सपोर्ट कसा आहे, काय आहे, स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट जे आता मी म्हटलं की त्याच्या बाबतीत काय आहे, मग त्यांच्या डाटा सिक्युरिटीच्या बद्दल काय त्यांच्या ॲग्रीमेंट्स वगैरे आहेत. मग लायसनिंग, हे रिसोर्स मॅनेजमेंट करताना आपल्याला काही त्यांच्यासोबत लायसनिंग करावं लागतं, काही ॲग्रीमेंट करावं लागतात. मग ते कुठले ॲग्रीमेंट आहेत, काय ॲग्रीमेंट आहेत, मग काही काही त्यांचे रूल्स आहेत, लॉज आहेत, आणि मग फेअर यूज म्हणून आपल्यासाठी काय ते देणार आहेत या, आणि जर आपण अमुक त्यांच्या सोर्सेसमधला अमुक जर भाग नाही वापरला तर ते काही आपल्याला रिफंड करणार आहेत का, आणि त्याचा पिरियड काय आहे ॲग्रीमेंटचा, या सगळ्या गोष्टी रिसोर्समध्ये मॅनेजमेंट करताना येतात. Lastly, I conclude that in the age of ICT, resources are very important. Management of electronic resources is very difficult. I think librarians have to balance in print and electronic resources while purchasing subscribe resources. की मला असं वाटतं की या सगळ्या ज्या प्रिंट आहेत सोर्सेस आणि इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस, जेव्हा आपण ह्यांना बॅलन्स करणं पण गरजेचं आहे की प्रिंट सोर्सेस किती आपल्याला परचेस करायचे आहेत, रिसोर्सेस किती परचेस करायचे आहेत, याच्यामध्ये लायब्ररीला सुद्धा बॅलन्स ठेवावा लागतो असं मला वाटतं. आणि मी माझं इथं प्रेझेंटेशन थांबवतो. धन्यवाद. थँक्यू. ओव्हर टू. Thank you, sir. Thank you for your very nice presentation of this topic. याच्यामध्ये तुम्ही जे पार्ट आम्हाला इथे सांगितलेत, ऑल दॅट आर रिअली व्हेरी युजफुल. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही ॲक्विजिशन मॅनेजमेंट असेल, ॲक्सेशन मॅनेजमेंट असेल, किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅनेजमेंट आहे, मॅनपॉवर आहे, फीडबॅक इव्हॅल्युएशन आहे, ह्या सगळ्या स्टेजेस कंटेंट डेव्हलपमेंट किंवा when we are considering it for an academic point of view. So all these points are very essential and important. Maybe it is related with e-content or maybe related with the hard copies too. पण ते तुम्ही ज्या गोष्टी आम्हाला सांगितल्या ह्या खरंच फार उपयोगाच्या आहेत, and definitely that are very useful when considering it as a fraternity or as a faculty member. धन्यवाद sir. Thank you very much for enlightening our mind with one of the very fantastic topic of
e-resources management. हे already exist आहेत, but still we need to know about various aspects. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Now I'd like to request one of the participant, Dr. Ambore sir. Dr. Vaijanath Kamble sir. He's interested in providing some feedback about this event. Hello, sir. Yes, sir. Sir, video on करा ना video. Yes, sir. Yes, sir. Just a moment, sir. Yes, sir. तुम्ही तुमचा व्हिडिओ सुरू करू शकता. कांबळे sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Myself, Dr. V.R. Kamble, I would like to thanks to your management body, and also I would like to thanks our guide, Dr. Raju R. Paithankar. I have completed my PhD under the guidance of Dr. Paithankar sir, and here sir has chosen very difficult and emerging topic. That topic is how to manage electronic resources. We says that about it. We know that about it. India has faced COVID-19 situation in the last 1 year, more than 1 year. All the students are sitting here, sitting their home, and all the teachers sitting their home, but education is not stopped due to the advancement of internet. When the advancement of internet's major role in the electronic resources. Without internet, you cannot share the electronic resources to each other. Electronic resources means those resources users can access electronic media with the help of electronic media, with the help of electronic devices. When the advancement of internet and the information communication technology, then now in the day, the information communication devices price has continuously decreased, and so many people using internet and electronic resources. Even we know that about it. Even in the rural area, there are majority people, agriculture people live, and they ask to you how to online access electronic resources, how to access सातबारा. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच की इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस हे फक्त प्राध्यापक किंवा टीचिंगशी रिलेटेड जे असणारे आहेत तेच वापरतात असं मुळीच नाही. तर ग्रामीण भागातले लोक, शेतकऱ्यांना ऑनलाईन उतारे माहित आहेत, सर्वांना आपल्याला ऑनलाईन. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस म्हणजे दुसरं काही नाही तर फक्त इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसच्या माध्यमातून त्याचा आपण वापर. आता आपण व्हॉट्सअप वापरतो. व्हॉट्सअपवर लॉट ऑफ मेसेज आपण जनरेट करतो, टाईप करतो, दुसऱ्याला सेंड करतो. दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन. आपण जर समजा एखाद्याची फोटो काढली, दुसऱ्याला फोटो शेअर केली, दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस. इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस म्हणजे फक्त ई जर्नल, ई बुक्स एवढंच वापरणं नाही, तर हे सर्व इलेक्ट्रॉनिक व्हिडिओ आहे. आता वी नो दॅट अबाउट इट, द इन्फिलिनेट सेंटर हॅज डेव्हलप्ड EPG पाठशाला. With the help of electronic postgraduate Pathshala, users can access lot of videos. 77 subjects included, and so many videos are available. म्हणजे युजर्सला आता कुठेच फिरायची गरज नाही, एका ठिकाणी बसून इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्व रिसोर्सेस वापरता येतात. आणि ह्या COVID-19च्या सिच्युएशनमुळे ह्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर वाढलेला आहे. म्हणून सरांनी अतिशय छान सब्जेक्ट निवडला. आणि आमचे मित्रच आहेत डॉक्टर PV घंटे सर, त्यांनी अतिशय छान पद्धतीने मार्गदर्शन केलं. आणि जोशी सरांनी फार अतिशय चांगलं अँकरिंग केलं. नंतर त्यांच्या प्राचार्यांनी कोऑपरेट केलं. नंतर पुन्हा मॅनेजमेंट बॉडीनी, आणि विषय अतिशय छान निवडला. आणि माझ्या मते तरी हे जे नॅशनल कॉन्फरन्स आहे ही सक्सेसफुल झालेली आहे. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. थँक्यू. Thank you, Kamble sir. Thank you for your very nice feedback regarding this program. कारण काय आहे की तुम्ही ज्याप्रमाणे फीडबॅक द्याल, मीन द पार्टिसिपेंट्स फीडबॅक इज व्हेरी एसेन्शियल फॉर द ऑर्गनायझर अँड स्पीकर टू. कारण याच्यामधून नवीन कन्सेप्ट, नवीन आयडिया आणि आपण काय बोललो आणि प्रत्येकाला काय समजलं हे थोडक्यामध्ये लक्षात येत असतं. थँक्यू फॉर युअर नाईस फीडबॅक. नाउ आय लाईक टू मूव्ह टुवर्ड्स द लास्ट सेशन ऑफ दिस इव्हेंट.
I'd like to call upon the coordinator of this event, Dr. Rajivji Paithankar, for expressing the vote of thanks. Paithankar, sir. Thank you, sir. Thank you, Joshi, sir. Lastly, the vote of thanks. I want to express my vote of thanks to, first of all the participants, as well as our college management body, President Mr. D.R. Toshniwal, sir, then our secretary, Shelke Bhau, as well as our body management chairman, Raman Bhau Toshniwal, as well as uh, our principal, respected Tanikar sir, and our coordinator, Joshi sir, then our chief guest, mainly Dr. P.B. Ghante sir, he is expressed his lecture very smoothly and conveniently. The major part, types of e-resources, purpose, need, structure, basic requirements, fact, facts of e-resources, sources, databases, then tagged image files required of software, e-resource management, how to manage e-resources, selection, subscription, licensing, assessing, uses, report, evaluation of resources, so and so, as well as my student, scholar, uh, Dr. Vaijnath Kamble, he expressed his feedback in this event. And lastly, all the participants, all the colleagues of my college, I am very thankful, and I express my thanks here. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Paithankar, sir. Thank you for coordinating this event. On behalf of Sri Gajanan Shikshan Prasarak Mandal, Toshniwal Arts, Commerce and Science College, I once again express my gratitude towards all the participants for kindly listening the today's chief guest, Dr. P.B. Ghante. I'll also expressing my gratitude towards Dr. P.B. Ghante for giving his important time for this seminar. And finally, on behalf of the chairman of today's function, I declare that the webinar is over. And I request all the participants to please fill the feedback that is provided to you on the group. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir.